सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज दी जिहड़ी वीडियो आ ये इस कॉन्टैक्सट च रहण वाली आ कि जिहड़ी PPSC 2023 च नवे पेपर लै रही है, इन्हां दे सिलेबस जो PPSC ने चेंज किया है उन्होंने लैके साडी की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए है। नैब तहसीलदार, होम सुपरिटेंडेंट ते होर भी पेपर जिवें कि सीनियर सहायक, क्योंकि सीनियर सहायक नूं लैके कुछ विवाद सीगा कि वो कमीशन लऊगा पेपर जां PSSB बोर्ड। फिलहाल असीं यही मन के चल रहे हैं कि वो पेपर PPSC द्वारा ही कंडक्ट किया जाऊगा। सो पेपर एक पेपर का सिलेबस दसदा होम सुपरिटेंडेंट, जिहदा कि सिलेबस सीनियर सहायक ते नैब तहसीलदार नाल मैच करता है, तां जो ये कंटैक्सट च असीं ये समझीए कि सिलेबस की रहण वाला है। तो जिहड़े 2023 के पेपर हुण होए आ रीसेंटली साइंटिफिक ऑफिसर दे, इस तो पहला ADA DDA, उन्हां दे विच जिहड़ा GK मैथ रीजनिंग आया है उन्होंने देख के ये आइडिया ला लेना कि बई पेपर किस लैवल का आऊगा। तो जिहड़ा PPSC ने शेड्यूल दिता है हुण, एक वेयर हाउस दे विच DM का ते एक उस तो बिना सैक्शन ऑफिसर, इहदे नाल उन्हां ने अप्रैल ते मई नूं बुक कर लिया। जिवें पहला जनवरी फरवरी मार्च बुक कर लिया सी साइंटिफिक ऑफिसरस दे पेपर नाल। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी पेपर मई की 31 तरीक तक होने वाला नहीं। इस तो बाद हुण सानू कोई भी एग्जाम आ, चाहे रजिस्टर का एग्जाम आ, वो पेपर बहुत लेट जाने वाले आ। बहुत तो नहीं बट काफ़ी, जे आपां उन्हां दे टेंटेटिव शेड्यूल नाल देखिए तो यही तरीका उन्होंने जनवरी च अडॉप्ट किया सी। 3 महीनों का टेंटेटिव शेड्यूल दे के 3 महीनों च पेपर कराए, अगले 2 महीनों का टेंटेटिव शेड्यूल दे के अगले 2 महीनों च पेपर करवा रहे हैं। सो लैट्स स्टार्ट। होम सुपरिटेंडेंट का जिहड़ा पेपर आ सिलेबस आ, उहदे च एक शानदार तब्दीली ये हुई है कि इस बार 10 सवाल पंजाबी दे ऐड हो गए। हुण वो 10 नंबर की रांद कित्थे कट्टी गई। 80 नंबर की GK च कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। उही GK एंड करंट अफेयर्स ते मैथ रीजनिंग ते मैथ एंड रीजनिंग जिहड़ी 40 दी सी वो 30 दी करती ते 10 नंबर की पंजाबी। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਿਹੜੇ बच्चे ये सोचते ਸੀਗੇ कि 30-40 सवाल मैथ रीजनिंग ਦੇ करने ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਘਟ ਗਈ, सवालों की गिणती 30 हो गई। इट मीनस PPSC के सवालों को लैके जिहड़ा डर सी कि शॉर्टकट लाने पैणगे, वो लोड़ ही नहीं होण, क्योंकि 30 सवाल रह गए मैथ रीजनिंग के बस। सो 30 सवालों तुसीं पूरे दे पूरे तकरीबन 60 तो 70 मिनट दे सकते हो जे तुसीं समझदे हो PPSC के लैवल नूं सीरीयसली। तां सो सिलेबस उही आ। PPSC नूं कदे भी देखते हुए सिलेबस वाल घट निगाह मारो तो चंगी गल आ, क्योंकि जे तुसीं 2022 के स्टार्टिंग तो देख लो पेपर, चाहे तुसीं PPSC का एनालिस्ट का देख लो चाहे कोई होर देख लो, सिलेबस लिखिया हुंदा है हिस्टरी ऑफ इंडिया विद रैफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, तो सवाल एंशेंट ते मिडीवल के पाए हुंदे आ, ठीक है। लिखिया हुंदा इन्वायरमेंट ते सवाल सानू जोग्राफी के पाए हुंदे आ। लिखी हुंदी है ह्यूमन एंड इकनॉमिक जोग्राफी, सवाल फिजिकल ते इंडिया पंजाब ते वर्ल्ड की जोग्राफी चो पाए हुंदे आ, ठीक है। सो ये चीज़ों नूं लिखे हुंदे पोलिटिकल इशूज़ के सवाल कॉन्स्टिट्यूशन चो पाए हुंदे, पॉलिटी चो। इशूज़ ते पॉलिटी च बहुत फर्क आ ना। सो जिस तरीके नाल तुहानूं तुहाडा मैंटोर, किसी नूं भी तुसीं किसी प्लेटफॉर्म नाल जुड़े हुए हो, वैसे किसी सीनियर तो गाइडेंस लै रहे हो, अपने तजर्बियां तो पढ़ रहे हो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। प्रीवियस ईयर पेपर ਉਹਨਾਂ ਦੇ पैटर्न, प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि जे कोई अज पेपर होया है सीनियर असिस्टेंट का होना है तो मूँह चक के 2019 का सीनियर असिस्टेंट का पेपर देख के अज का आइडिया लाओ। रीसेंटली पेपर जो होंदे आ तुसीं उन्हां नूं ऑबजर्व करते रहो, लगातार ਸਕਰੂਟਨੀ करो पेपरां दी, तां जो तुहानूं लैवल का पता लगे, ठीक है। ये ना होवे कि मूँह चक के किसी ने भी स्क्रीन ते YouTube ते लिखता कि PPSC नैब तहसीलदार कोर्स या प्रैपरेशन ते थले करा रहा जी हू वाज फस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एवें नैब तहसीलदार की तैयारी नहीं होंदी। मच्योर बच्चे मेरा इशारा समझ गए होणगे। कमीशन के पेपरों का हमेशा एक पद्धर सी, पद्धर है तो पद्धर रहूगा, ये गल याद रखियो। PPSC हमेशा पेपर पाउण तो पहला ये मन के चलदा कि आह चीज़ां तां बच्चे पढ़ी बैठे आ, इन्हां पढ़ाकूआं नूं उलझाउणा किवें आ, ठीक आ। इंस्टीट्यूट कोई चुन के जां ना चुन के नहीं, सीरीयसली पेपर नूं सीरीयस होके तुसीं आप दसो वो बच्चा पेपर किवें क्लीयर कर लूगा जिहड़ा कहूगा कि सर दोबारा रीनोटीफाई होया फिर देखदे आ कोर्स नूं। मैं कहना तुसीं अपनी तैयारी चाहे सैल्फ स्टडी आ चाहे किसी इत्थों कोर्स च इनरोल होना है
ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੈਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 5 ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ। 4 ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਏ, 7 ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ 6 ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਏ, ADA DDA ਤੇ 4 ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰ, 1 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ 1 ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 8 ਪੇਪਰ। ਇਹਨਾਂ 8 ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ GK ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ GK ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਔਖਾ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਔਖੇ ਕਰੰਟ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ 1 ਲਾਈਨਰ ਇਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਨੈਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਆਏ ਆ। 1 ਲਾਈਨਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡੋ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਆ ਜੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਮ ਲਿਖ ਦੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ PSSP ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ PSSP ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਿੰਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 5 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੌਖੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੈਬ ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਰੋਂਦੀ ਖੋਂਦੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 77-78 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 78-79 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 77-78 ਵਾਲਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੋੜ 'ਤੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ, 120 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਇਹ 70% ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਲਾਈਨਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਰਕੀ ਕੋਈ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਗਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ PPSC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਲੱਭ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੱਕ ਪਾਤੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਾ ਦੇਣ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਬਲ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਲੌਜੀਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੌਜੀਕਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਲੌਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਲੌਜੀਕਲ ਆ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਛੂਹ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਮੈਥ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾ ਕੇ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ PPSC ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੀਰੀਅਸ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ MCQs ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਐਡੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,
पर मैं कहना टैसट सीरीज़ जिहड़ी है ना, जे किसी ने किसी एक जगह तो बाई की ਉਹਦਾ एक अद्धा टैसट देख लो, लैवल देखो, ठीक है कि वो किस लैवल के सवाल आ, कि उस लैवल कमीशन का लैवल है भी है कि नहीं। अदरवाइज़ टैसट सीरीज़ लाओ, फिर किसी दी भी लाओ टैसट सीरीज़, बिकॉज मेरी तो टैसट सीरीज़ हमेशा लेट ही हो जाती है। तो मैं हमेशा एक सलाह जरूर दिना कि पहला एक सबजैक्ट नूं पढ़ो, फिर उसदे MCQs चंगी किताब चो लाओ। किसी इंस्टीट्यूट नूं ना कहो सानूं MCQs दे दो, वो तो हल्के हल्के जिहड़े आप पढ़ाउंदे हो करा देणगे। चंगी वधिया किताब चो MCQs करो, तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ चो MCQs ਦੀਆਂ किताबां ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं 2-2 ਵਾਰ पढ़ीਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਧੀਆ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਆ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜੋ PSSB ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨੇ। ਮੈਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਗੇਟ ਜਰਨਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਜਰਨਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਆਊਗੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ A, ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ C ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈਵਲ PPSC ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ PPSC ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ PPSC ਤੇ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੇਪਰ A ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ IQ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੈਸਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ IAS ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ PPSC ਇਕੱਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਗਰਾ ਹਿਲ ਦੀ ਪੂਨਮ ਦਲਾਲ ਦਈਆ ਦੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਡੀਵਲ ਤੇ ਸੋਨੀ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਸਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਆ ਜੀ, ਸਿਰਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਆ, ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰੋਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੀ ਐਪ ਆ, ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਤੇ ਕੋਡ ਮੰਗਣਗੇ ORG, ਆ ਭਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ, ਹੋਮ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 2 ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੈਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ PSSB ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੱਚ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ GK, ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ।
ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਸ ਕਲਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਬ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ PCS ਮੇਨਸ, ਮਿਸ਼ਨ IAS, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ 2 ਕੋਰਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਪਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ 250-300 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨੋਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ PSSS ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, PPSC ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।